السلام علیکم، میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ آج ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ ملت ٹائمز پر افغانستان کی حالیہ ٹرانسمیشن آف پاور اور اقتدار کی منتقلی پر پل پل کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصراً افغانستان کی تاریخ ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے، یعنی جو آج تک کا پیریڈ ہے، اور ہسٹری کا میجر آف پارٹ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تاکہ آپ افغانستان کی اہمیت، وہاں کی سرزمین، کلچر، مذہب، وہاں کے رہن سہن سے پوری طرح واقف ہو سکیں۔ افغانستان دنیا کے لیے کیوں اہم ہے اور کیوں دنیا کے بڑے ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان پر ان کا مکمل کنٹرول ہو؟ کیسے عالمی طاقتوں کے اس خواب کو طالبان نے چکنا چور کر دیا اور افغانستان کو عالمی طاقتوں کے لیے قبرستان میں تبدیل کر دیا؟ افغانستان یعنی افغانیوں کی سرزمین، یہ نام 350-400 سال پہلے رکھا گیا۔ اس سے پہلے افغانستان کو سیزستان، سجستان، اوزستان، ہرات، ریاست، کابل اور قندھار بھی افغانستان کے نام سے جانے جاتے رہے۔ اب آئیے افغانستان کی باؤنڈریز کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان کی باؤنڈریز وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے، گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن ان کے نیبرز ابھی جو ہیں وہ ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ ساری شمالی سرحدیں ہیں۔ مشرقی اور جنوبی سرحد پاکستان سے ملتی ہے اور مغربی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ افغانستان میں زیادہ تر سنی مسلمان ہیں، یہ شیعہ بھی ہیں اور دیگر اور بھی فرقے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اکثریتی زبان پشتو ہے اور فارسی بھی بولی جاتی ہے، لیکن یہ اس طرح کی فارسی نہیں ہے جو ایران میں بولی جاتی ہے۔ یہاں کی فارسی کو دری کہتے ہیں۔ 99% مسلمان ہیں، کچھ سکھ اور عیسائی بھی ہیں۔ مذہبی اعتبار سے افغانستان کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو 2 حصوں میں افغانستان کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس کا مغربی حصہ ایران سے لگتا ہے اور تاریخی طور پر اس کا مشرقی حصہ برٹش انڈیا سے لگتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایران میں زرتشیت تھی، جو آگ کی پوجا وہاں ہوتی تھی۔ ایران میں سامانی سلطنت اور زرتشیت سلطنت بھی تھی۔ ایران کی اس سرحد پر جو لوگ بھی زرتشی تھے، دوسری طرف بھی افغانستان کی سرحد پر زرتشی ہوئے۔ برٹش انڈیا سے جو لگتی تھی، یہاں کے لوگ ہندوازم، برہمنزم، بدھ مت کو پوجتے تھے۔ پھر ظہور اسلام کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں یہ علاقہ دھیرے دھیرے اسلام لے آیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی جب ایران فتح ہوا، ایران کی سرحد سے جو افغانستان کا حصہ لگتا تھا وہ سب فتح ہوتے چلے گئے اور لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیزستان فتح ہوا اور پھر کابل بھی فتح ہو گیا۔ لہٰذا یہ سارا علاقہ افغانستان کا دھیرے دھیرے اسلام کے دامن میں آ گیا۔ پھر خلافت راشدہ کا مکمل پیریڈ، بنو امیہ کی حکومت رہی، لیکن عربوں کو یہاں پاؤں جمانے اور اسٹیبلش ہونے میں 100 سال لگ گئے، کیونکہ جب حالات بدلتے تھے یہاں کے مقامی عمرا حکومت پر فائز ہو جاتے تھے۔ اسی طرح افغانستان میں بہت سارے مسلم خاندانوں نے حکومت کی، ظاہری، سفاری، سامانی، غزنوی، غوری، سلاجقہ۔ کسی نے 50 سال تو کسی نے 100 سال، کسی نے 200 سال حکومت کی۔ اگر ہم ان حکمرانوں اور خاص طور پر طوائف الملکی کا جائزہ لیں تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آئیے آپ مختصراً افغانستان کی ماڈرن ہسٹری پیریڈ اور اس کے آج کے حالات کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان کے تعلق سے ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ افغانستان دشوار گزار علاقے، نیم ہموار زمین پر مشتمل ہے۔ میدانی علاقے کم ہیں، جو ہیں وہ دنیا میں اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ افغانستان پوری دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ مکمل سینٹرل ایشیا کو افغانستان سے کنٹرول کیا جا سکتا، پھر وہ سینٹرل ایشیا میں گرم پانی کے بڑے ریسورسز ہوں، وہ سب افغانستان میں موجود ہے۔ دنیا کی بیشتر تجارتی شاہراہ ہیں اس علاقے سے ہو کر گزرتی ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر افغانستان دنیا کے لیے بے حد اہم ہے۔ افغانستان کی بڑی آبادی پشتون پر مشتمل ہے، جو مشرقی جنوبی علاقوں میں آباد ہیں۔ CIA ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق افغانستان کی آبادی جولائی 2001 کے اعداد و شمار کے مطابق 2,89,35,000 ہے۔ اس سے مطلب کچھ زیادہ ہی ہوگا، جب 42% اس میں پشتون ہے، جبکہ دوسری قوموں میں ایرانی نسل سے تعلق رکھنے والے تاجک 27%، منگول نسل کے ہزارہ 9%، ازبک جو نسل کے اعتبار سے ترک ہیں 9%، جبکہ آرمک 4% اور ترکمان 3% ہیں، بلوچ 2% ہیں اور باقی ماندہ 4% دیگر مختلف اقوام پر مشتمل ہے۔ 2021 تک کا کوئی ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی تلاشنے کی، لیکن نہیں مل سکا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق افغانستان کی موجودہ پاپولیشن کیا ہو سکتی ہے۔
सिकंदर आज़म, आर्या, कोशिश, हूंस, तुर्क, मंगोल और मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ हुक्मरानों ने हुकूमत की है। 1747 में मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे के बाद अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिली। 1933 में ज़ाहिर शाह ने अफ़गानिस्तान की बादशाहत संभाली और अगले 40 साल तक वो तख्त पर मौजूद रहे। 1953 में जनरल मोहम्मद दाऊद मलिक वज़ीर आज़म बने, मगर उन्हें 1963 में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना पड़ा। 1973 में जब ज़ाहिर शाह इलाज के लिए बैरून मुल्क में थे, जनरल दाऊद ने बगावत करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हुए मुल्क को जमहूरिया बनाने का ऐलान कर दिया। 1978 में दाएं बाजू की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जनरल दाऊद का तख्ता उलटकर उन्हें कत्ल कर दिया। ये थी कुछ मुख्तसरन तारीख़। अब आप 1980 के दहाई में आ जाइए। 1980 ईस्वी में बैरक कारमल की क़यादत में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के परचम ग्रुप के तले रूसी फ़ौज की मदद से हुकूमत कायम हुई अफ़गानिस्तान में, मगर साथ ही साथ इस हुकूमत को लेकर मुख्तलिफ़ मुजाहिदीन ग्रोहों के दरमियान बेपनाह मुखालफत शुरू हो गई और मुज़ाहमत का लंबा सिलसिला है इस पीरियड का। फिर 1985 में रूस के सदर गोरबाचोव ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज निकालने का ऐलान कर दिया। 1989 में रूसी फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार के लिए अफ़गान मुजाहिदीन के दरमियान में फिर से खाना जंगी का माहौल हमें देखने को मिलता है। 1993 में ताज इश्तराक से मुजाहिदीन के मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरमियान हुकूमत साजी का मुआहिदा हुआ और बुरहानुद्दीन रब्बानी को सदर बनाया गया। फिर आप 1994 में आ जाइए। 1994 में तालिबान उभरे, जिनकी अक्सरियत पश्तूनों पर मबनी थी। उन्होंने इस्लामी निज़ाम नाफिज किया। फिर 2001 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तालिबान को उसामा बिन लादेन की हवालगी पर मजबूर करने के लिए बहुत सारी पाबंदियाँ आयद कर दी गई थीं। 2011 को अमेरिका पर दहशतगर्दाना हमला होता है और इसका ज़िम्मेदार उसामा को बताया जाता है और तालिबान से ये मुतालबा किया जाता है कि आप उसामा को अमेरिका के हवाले कर दें, और तालिबान इस पर इनकार कर देती है। फिर 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। वहाँ हामिद करज़ई की क़यादत में एक हुकूमत कायम कर दी जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल उस वक्त तक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मुस्तहकम हो, लेकिन नहीं हो सकी। तालिबान की मुज़ाहमत इधर जारी थी और ये बहुत लंबा अरसा चला। अमेरिका के पास बहुत वक्त था कि अफ़गानिस्तान को तालीम से आरास्ता करे, उस मुल्क में सनअतों और दीगर माशी इदारों को मुस्तहकम करे ताकि ये मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अमेरिका अगर चाहता तो एक नई मिडिल क्लास पैदा कर सकता था जो सियासी, समाजी और माशी तश्कील नौ में अपना किरदार अदा करती। हम देखते हैं कि जदीद मईशत के इस्तेहकाम में दुनिया के हर मुल्क में ये क्लास रीढ़ की हड्डी की तरह अपना काम और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अमेरिका ने इस मुस्बत रास्ते के बजाय एक मनफी तरीक़ा अपनाया, सियासतदानों को अपने साथ मिलाया और उन्हें रिश्वत दी, हथियार दिए और अफ़गानिस्तान को तालीम और इल्म का मरकज़ बनाने के बजाय असलहा खाना बना दिया। आज उसका ये नतीजा निकला कि उसके हिमायत याफ्ता अखलाक़ी क़ुव्वत से ऐसे तही दामन हुए कि उन्होंने अफ़गानों की तारीख़ में बुज़दिली का एक नया बाब रकम कर डाला। मेरी मुराद अफ़गान फ़ौज और एक तरह की पिट्ठू फ़ौज से है। अफ़गानी फ़ौज ने बदतरीन शिकस्त खाई, अमेरिका ने बदतरीन शिकस्त खाई। मज़ीद ये कि अमेरिका को निदामत और हरनमियत का सामना दुनिया भर में करना पड़ा। तालिबान इसके ख़िलाफ़ ऐसा मज़ाहमती ग्रोह साबित हुआ जिसने एक नज़रिए के तहत अपनी मज़ाहमत को बहुत मुनज़्ज़म किया, उस नज़रिए की रोशनी में अपनी हिकमत अमली बनाई। जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उसी नज़रिए के मुताबिक उसने हुकूमत भी कायम की। हुकूमत ख़त्म हुई तो अपनी मज़ाहमत को भी उसी सेम नज़रिए के ताबे करार दिया और दुनिया ने देखा कि तमाम मादी क़ुव्वतों के बावजूद एक नज़रिए की फ़तह हो जाती है और वो नज़रिया जीत जाता है। बड़े बड़े माहिरीन जंग तमाम एटमी हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होकर कुछ ना कर सके और अफ़गानिस्तान आलमी ताकतों के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। दुनिया का सुपर पावर बदतरीन शिकस्त के साथ बोरिया बिस्तर लपेट कर अब जा चुका है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर डीप स्टडी के साथ तमाम खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।